लभ्यं लक्ष्मीन्दुसुमं शरणं प्रपद्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्केसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि कृष्णश्रीप्रतनापतिं षट्रिपुष्यनाथपद्मेक्षणान् वार्यकमलावासान् भजे केशवं केशवार्यकृपापात्रं द्विषमादिगुणान् नमं श्रीषटार्यतीशानं देशिवेन्द्रमहं भजे प्रपद्ये निरवद्यानां प्रसद्याङ्गुणसम्पदां शरणं भवभीतानां षडवो मुनीश्वरम् श्रीमच्छटारिषडगोपयतीन्द्ररङ्गिकार्यात्मजातमुनिभिर्गुरुसारोमैः सम्प्रेक्षितं करुणया परिपूर्णपो लक्ष्मीन्दुसुम्मषडगोप मुनिं भजामहावीररग्वेक्षताराद्वितीशानपदाश्रयं वादूलवंशतिलकं वन्दे श्रीकृष्णदेशिकं श्रीरङ्गे श्रीसिन्धुना करुणया सौस्यादिप्रेक्षितं ख्यातश्रीनरसिंहकार्यमुनित्वादाम्बुजेन्दिरन्दान्तिक्षान्तदयादिभिशोगुणैः भान्तं बुधाग्रेशं श्रीमद्रङ्गशटारियोगिं श्रेयोगिं श्रीमश्रीरङ्गपृथ्वीश्वर शतरिपुनासम्यमीन्द्रेण दृष्टन्नस्तात्मानं सुम्मे नरविषदविद्योगिने तु प्रसादात्युकाज्ञ श्रीरङ्गकारि प्रभवयति पते प्राप्तलक्ष्मीसुम्मास्थानं सेवेतीन्द्रं सकलमुनिक्षकारिं श्रीरङ्गनाथोपयेन्द्रदृष्टं लक्ष्मीन्दुसुम्मशते करुणैकपात्रं श्रीरङ्गविरघुराक्षरो बहुद्यं वेदा लब्धागमान्तद्वयं श्रीमद्वीररघुद्वाद्यषड्भिः पादारविन्दाश्रयं श्रीमद्वेदवदं सुदेशिगते कारुण्यवीक्षास्पदं देवे रङ्गद्वेन शासनवशं नारायणं योगिनं श्रीमद्रङ्गशटारियोगिचरणन्यस्तात्मरक्षापरं श्रीमद्रङ्गशटारिवीररघुराल्लब्धागमान्तद्वयं ईशाडम्बविवर्जितं शुभगुणैर्भान्तं महद्वंसजं वन्दे वत्सविभूषणं बुधवरम् श्रीकृष्णमार्यं सदा वेदान्तदेशिकटाक्षलब्धत्रय्यन्तसारमणवद्यगुणं बुधाग्र्यं नारायणाद्यविर्यकृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथविषेकरमाश्रयामः केशवार्यकृपापात्रं द्विषमादिगुणान्नं श्रीषटार्यतीशानं देशिवेन्द्रमहं भजे रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यपूर्णं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमावसराचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां व्यामोहतस्तचितानि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो श्रीसुन्दोः रामानुजस्य शरणो शरणं भवतादिदायुवतयस्तनयाय भूतिस्तर्वं यत्नेमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेरूढाभिरामं श्रीमद्दङ्घ्रिगुणं प्रणमामि मूर्धना मूलं करश्यामदाह्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगी वाहान् भक्ताङ्गेन परकाल इन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्गमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं पुन्नविनयगलमोङ्गि कुडियमुदन् பொன்னங்கள கமல பூதி ரெண்டும் என்னுடைய எண்ணிக்கணியாச்சேத்தினேன் தென்குலத்தார் தென்னு கடவுடையேன் யான் நயந்தரு பேரின்பம் எல்லாம் பொழுதின் நன்னினர்பால் ஷயந்தருக்கு திராமானுசமுனிதாளின மேல் சென்ற குணத்து திருவரங்க தமுதோங்கு மந்தால் எம்பும் கலித்துறை அந்தாதிவோதச நெஞ்சமே சொல்லின் இப்போது தொண்டு செய்யும் நல்லந்தரே முன்னாம் எல்லாம் நாவின் உள்ளே அல்லும் பாலும் அமரும்படிகள் வருகமே வெல்லும் பரம காமானுசாயிரன் விண்ணப்பமே தேசமெல்லாம் உகந்துடவே பெரும்பூதூரில் சித்திர இல்லாதிர நாள் வந்து தோன்காசினி மேல் வாதிரவென்று அரங்கர் கதியாக வாழ்ந்தருளும் எதிராசா பூங்கூசுரர்கோன் திருவரங்க தமுதனாரும் பொன்னடி மேல் அந்தாதியாக போற்றி பேசியன கலித்துறை நூற்றெட்டு பாட்டும் பெயரவேன கருள்சை பணியே பூமன்னாது பொருந்திய மார்வன் புகழ் மலிந்த பாமன்னுமான நடிபணிந்தவன் பல்கலையோர் தாம் மன்ன வந்த விராமான் சரணாம் மன்னி வாழ நெஞ்சே சொல்லுவோம் அவன் நாமங்களே கள்ளாறு பொழில் தென்னரங்கன் கமல பதங்கள் நெஞ்சில் கொள்ளா மனுஷரை நீங்கி குறையல் பிரானடிக்கு விழாத வன்பனி ராமானுசன் மிக்க சீலமல்லால் உள்ளாது என் நெஞ்சு ஒன்றறியேன் என கூற்ற பேரியல்வே. இந்த பாசுரத்துல பாதியில நாம் இருந்துருக்கோம். இப்போ போன வாரத்துல இதே சனிக்கிழமை, அந்த சனிக்கிழமை உபன்யாசம் இங்க இல்லை. ஆனா அதுக்கு பதிலா குருந்தமொன்று ஒசித்தானொடும் சென்று கூடியாடி குழாச்செய்து திருந்து நான் மறையோர் இராப்பகல் ஏத்திவாழ் திருக்கோட்டியூர் கருந்தட முகில்வண்ணனை கடை கொண்டு கைதொழும் பத்தர்கள்
இந்த ஊரில் இருக்கும் மானிடர் எத்தவங்கள் செய்தார்களோ அப்படின்னு பெரியாழ்வாருடைய பாசுரம். குருந்த மரத்துல ஆஸ்தித குந்தசாகாம் அப்படின்னு மரத்துல இந்த கண்ணபிரான் எழுந்தருளி அஞ்சலியும் யாச்சமானா அப்படின்னு நம்முடைய அஞ்சலியெல்லாம் யாசிச்சு பெறானே, அன்னைக்கு பெற்றான். அது போல இன்னைக்கும் பல பேரிடத்துல இருந்து அந்த அஞ்சலியை யாசித்து பெறக்கூடியதான அந்த கண்ணனுடைய குருந்தமொன்றொசித்தானொடும் சென்று கூடியாடி விழா செய்து அவனோட கூட அப்படிப்பட்டதான கண்ணபிரானோட கூட கூடியாடி விழா செய்து அந்த கண்ணபிரானை எழுந்தருளை பண்ணி பலவிதமான அலங்காரங்கள்ல அது இது அவனோட கூட விழா நடத்தி திருந்து நான் மறையோதிராப்பகல், அதாவது நான்மறை வல்லவர்கள்னு அர்த்தம். அந்த இடத்துல நான்மறைகள் 4 வேதத்தையும் அத்தியனம் பண்றவாள் அவவா. நான் ஒருத்தரே 4 வேதத்தையும் பண்றான்னு அர்த்தம். இல்லைன்னா ஒவ்வொரு வேதத்துக்கு அதிகாரி அந்தந்த வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணவர்கள். அப்படி இருக்கக்கூடிய திருக்கோட்டியூர் மறையோர் இராப்பகலேற்றி வாழ் திருக்கோட்டியூர். ராப்பகல் ராத்திரியிலையும் உற்சவம், பகல்லையும் உற்சவம். அப்படிலாம் இப்ப தேவப்பெருமாள் உற்சவம் நடந்ததுன்னா இம்மாலையே எழுவர், மத்தியானம் வரையில் கார்த்தால உற்சவம் நடக்கும். உடனே சாயங்காலம் அஸ்தமனத்துக்கு முன்னே எழுவர், மறுபடியும் ராத்திரி பர்யந்தம் நடக்கும். இப்படி பகலிரா என்பதுவும் பாவியாதும் பகல் வேலை ராத்திரி வேலைன்னு பார்க்காத அப்படி எம்பெருமானுக்கு விழா செய்து திருந்து நான் மறையோரிரா பகலே திவாழ் திருக்கோட்டியூர். அது திருக்கோட்டியூர்ன்ற திவ்யதேசம். ஆனா அப்படி கோஷ்டியா எம்பெருமானை ஏற்கக்கூடிய ஊர் அப்படின்னு அர்த்தம். எத்தபி திருக்கோட்டியூர்ன்ற திவ்யதேசத்தை இது பாடினாலும் அந்த ஊருக்கு கோஷ்டியூர் கோட்டியூர்னு பேர் வந்ததுக்கே காரணம் தேவதைகள் ஆரம்பிச்சு அந்த இடத்துல ஆலோசனைகள்லாம் பெருமாளை எப்படி இது பண்ணணும்னு அங்க யோஜனை பண்ணி எல்லாரும் ஆலோசனை பண்ண இடம் கோஷ்டியா இருந்து, அதனால அதுக்கு திருக்கோட்டியூர் பேர். அது மாதிரி இன்னைக்கும் பாகவதாலாம் அந்த இடத்துல இருந்து கோஷ்டியா இருந்து ஏற்கக்கூடிய ஊர் அப்படின்னு ஆழ்வார் பாடினேன். அதனால எங்க கோஷ்டியா வேலை பண்றாலோ அதெல்லாம் கோஷ்டியூர் தான். திருக்கோட்டியூர் கருங்கட முகில் வண்ணனை கடை கொண்டு கைதொழும் பத்தர்கள். அந்த கருந்தட முகில் வண்ணன் இருக்கானே, மேகத்து நீலமேக சாமனன், அவனை கடை கொண்டு கைதொழும் பத்தர்கள். அவனுக்குன்னே இட்டு கைதொழக்கூடியவாள் இருக்காளை அர்ப்பணித்து அப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் இருந்த ஊரில் இருக்கும் மானிடர் எத்தவங்கள் செய்தார்களோ. அந்த பக்தர்கள் எத்தவம் செய்தார்களோ இல்லை, அந்த பக்தர்கள் இருக்கிற ஊர்ல இருக்கக்கூடிய மானிடர், அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய மனுஷா இருக்காளே மனுஷ வர்க்கங்கள், அவன் பெருமாளை சேவிக்க வேண்டாம். அந்த ஊர்ல சேவிக்கிறவா ஊர்ல இந்த மாதிரி விழா செய்து இருக்கக்கூடிய ஊர்ல இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் இருக்கக்கூடிய ஊர்ல இருந்தாலே போறோம். அவர்கள் மானிடர் எத்தவங்கள் செய்தார்களோ அப்படின்னு ஆழ்வார் சாய்கிறார். இப்படி அந்த குருந்தமொன் வசித்தானுடன் சென்று கூடியாடி விழா செய்யறதுக்கு முன்ன அது எப்படி இந்த மாதிரி சித்திக்கிறது அப்படின்னு சொன்ன அதுக்கு முன்பாசுரத்துல சாய்கிறார். நாதனை நரசிங்கனை நவின்னேத்துவார்களுடக்கிய தூளி படுதலால் இவ்வுலகம் பாக்கியம் செய்ததே. அந்த நாதனை நரசிங்கனை, நமக்கெல்லாம் சுவாமியா இருக்கக்கூடிய நாதன் இருக்கானே, நம்மளாம் நல்வழிப்படுத்தக்கூடிய நாதன், அந்த நரசிங்கன், அதாவது நுசும்மன்னு பேர், முன்னமே கூட சொல்லியிருக்கேன். நயே அப்படின்னு தாத்து அர்த்தம், அதாவது நடத்தி செல்லக்கூடியவன் அர்த்தம், நல்வழி நடத்தி செல்லக்கூடியவன், அதில் சீரியவன் சிம்மம். அதனால அப்படி நாதனை நரசிங்கனை நவின்னேத்துவார்களுழக்கிய பாததூளி, அப்படிப்பட்ட மகான்கள் இருக்காளே, 3 வேளையும் தொழுதும் 30 முன்னடி வணங்கி தூமலர் தூய் தொழுதேத்துகின்றேன்னு ஆண்டாள் சொன்னான். அத போல 3 காலமும் நுசும்மனையே ஏற்றி அப்படி நவின்று ஏற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த மகான்கள் இருக்காளே, நவின்னேத்துவார்கள் உழக்கிய பாததூளி படுதலால்
அவளுடைய பாத தூளி பட்டாலே இந்த உலகம் பாக்கியம் செய்யறதுன்னு சொன்னான். அவளுடைய பாத தூளி இந்த நாதனை நரசிங்கனை நவீனேற்றது அன்வர்த்தமா பூர்ணமா எங்க அன்வைக்கும் அன்வர்த்தமாகும் சொன்ன நம்முடைய ஸ்ரீமத் ஐஷிங்கர்கள் விஷயத்துல தான் அது பூர்ணமா அன்வர்த்தமாகும். எல்லாரும் நரசிங்கனை ஏற்றினா கூட நரசிங்கனை ஏற்றத்துக்குன்னே அந்த நரசிங்கனாலேயே நியமிக்கப்பட்டு அவனும் இவாளும் பிரியாத இருந்து எப்பவுமே பிரியாதாட்செய்யன்னு பிறப்பறுத்து ஆளறக் கொண்டான் அறியாகிரண்யனையாகீண்டான் அன்று பெரியாட்பட்டக்கால் பெறாத பயன் பெறுமாறு வரிவாழ்வாய் அரவணமேல் வாட்டாற்றான் காட்டினே. திருவட்டாறு என்ற திவ்யதேசத்தை இப்போ திருக்கோட்டியூர் திவ்யதேசத்துல பாடினார். நாதனை திருக்கோட்டியூர் நாதனை நரசிங்கனை நவீனேத்துவார்கள். இப்ப நம்மாழ்வாரும் திருவட்டார போய் பாடச்சே பிரியாது ஆட்செய்யன்னு எனக்கு நீ பிரியாத ஆட்செய்ய வேண்டும். அப்ப நம்மாழ்வார் சாய்க்கிறேன் பிரியாத நீ எனக்கு ஆட்செய்யணும் அப்படின்னு பிறப்பறுத்து ஆளற கொண்டான். இந்த பிறப்பெல்லாம் ஒழிச்சு அவன் ஆளாக என்னை ஏற்றுக்கொண்டான் அப்படின்னு சொல்றார். யார் இது? திருவாட்டு பெருமான் ஆதிகேசவன். அவனுக்கு திருவாட்டார் ஆதிகேசவன் பேரு. அந்த அப்படி சொன்னாரா? இல்ல. அரியாகி ரணியனை ஆகங்கீண்டான் என்று யாரா இப்படி பண்ணா அப்படின்னு சொன்ன அரியாகி அன்னைக்கு ஆகங்கீண்டானே அந்த நுசுமன் தான் இப்படி பிரியாத ஆட்சை அப்படின்னு சொன்னான். பெரியார்காட்பட்டக்கால் அப்படிப்பட்ட பெரியார்காட்பட்டக்கால் அந்த பெரியாருக்கு அப்படி பிரியாது ஆட்செய்யக்கூடிய பெரியவர்கள்லாம் இருக்கா. அப்படி பெரியாருக்கு ஆட்பட்டக்கால் பெறாத பயன். பெரியவர்களுக்கு ஆட்பட்டாதான் இந்த மாதிரி மகான்கள் இடத்துல வைஷ்ணவ சம்சயம் பண்ணாதான் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தன்மை வரும். பெரியார்காட் பட்டக்கால் பெறாத பயன் பெறுமாறு நமக்கு கிடைக்காததான வைகுண்ட வாழ்வு வரை கிடைக்கக்கூடியது அது பாட்டாத்தான் காட்டினனே அப்படின்னு சொன்ன அந்த பிரியாத ஆட்செய்யக்கூடிய அந்த உயர்ந்த இது. அப்படி நாதனை நரசிங்கனை அந்த நரசிங்கனை நவீனேற்றுவர்கள் யாருன்னு சொன்ன எப்பவும் இங்கேயே பிரியாத ஆட்செய்யக்கூடியவர்கள் ஐசிங்கர்கள் தான். மற்றவாழ்லாம் அப்படி இல்லை. இருந்தாலும் இவர்களுக்கு தான் அது பூர்ணமா பொருந்தும். அப்படி இருக்கக்கூடிய நவீனேற்றுவார்களுடைய பாதத்தூளி படுதலால் அவர்களுடைய பாதத்தூளி யாரிடத்துல படுறதோ அவருடைய திருவடி தீர்த்தத்தையும் ஸ்ரீபாதுகையையும் யாரு கர்ஜிக்கிறாரோ அவர்கள்லாம் கூட அவர்கள் தற்சம்பந்தி அப்படி தொண்டர் 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 அப்படின்னு போறதுனால ஐசிங்கர் எதிர்த்து பாரத பூமியிலேயே இங்க இருந்தா கூட ஐசிங்கர்கள் திருவடி ஆசிரிய திருவடிகள்லாம் இருக்காளே சிஷ்ய வர்க்கங்கள்லாம் அவள்லாம் அங்கங்க சஞ்சரிக்கிறதுனால அந்த பாதத்தூளி அப்படி மேல மேல பெறுகிறது. பாதத்தூளி படுதலால் இவ்வுலகம் பாக்கியம் செய்ததேன்னு ஐசிங்கர்களுடைய சிஷ்யாளா இருக்கிறவா அமெரிக்காவில் போய் அங்க இந்த குறுந்தமொன் வசித்தானோடும் சொல்லி இந்த கண்ணனுக்கு அதாவது இங்க ஐசிங்கர் ஆசிரியத்து அவருடைய திருவடி தீர்த்தத்தையும் பாதுகையும் தரித்து அவருடைய அருள் பெற்று அதுக்கப்புறம் அப்படி இருக்கிறவர்கள் தான் நாதனை நரசிங்கனை ஏற்றவாறு தான் இந்த குருந்தமொன் வசித்தானோடும் சொல்லி நான்மறையாரா இருந்து காப்பகலா ஏற்கிறார்னு சொன்னார். அப்படி இருக்கக்கூடிய மகான்கள் இருக்கிற ஊர்ல இருக்கிறவாள்லாம் புண்ணியம் பண்ணவர்கள் அங்க சொன்னாரே. அப்படிப்பட்ட நாதனை நரசிங்கனை ஏற்றக்கூடிய ஐசிங்கருடைய திருவடிகளா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இங்கிருந்து அங்க போய் அந்த குருந்தமுன் ருசித்தான் சொன்ன கண்ணபிரானுக்கு உற்சவத்தை நடத்தி 10 வருஷங்களாக இந்த பெருமாளை இங்க ஐசிங்கர் இடத்துல பிரதிஷ்டை பண்ணி ஐசிங்கர் திருக்கரங்களால மாலோலனோட கூட நாராயண கண்ணனோட கூட சபரிவாரமா இருக்கிற மாலோலனோடத்துல திருவாராதனம் கண்டலை பண்ணி அங்க எழுந்துள்ள போய் ராப்பகலே திவாள் ராப்பகலா அந்த பெருமாளுக்கு இங்க இருந்து அமெரிக்காவில் பூரா இந்த கோடியிலேருந்து அந்த கோடி வேலை பண்ணிட்டு போய் அப்படிலாம் அதாவது அந்த தேசம் மிளேச்ச தேசம் அதுல ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை.
அப்படி இருந்தாலும் அந்த தேசத்துல என்ன மாதிரி அனுஷ்டானம் பண்ணுவோம், அதாவது அங்க சுலபமா பெருமாளை ஒரு 4 ஹவர்ல ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஏழை பண்ணிட்டு போகலாம் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அப்படி பிளைட்லாம் ஏழை பண்ணிட்டு போகாம அதுக்கெல்லாம் பல தோஷங்கள் அந்த இடத்துல சம்பவிக்கிறது, இத்தராளுடைய பரிசாதிகள்லாம் ஏற்படுறதுன்றதுக்காக அதை தரமார்க்கமாகவே அவரை ஏழை பண்ணிட்டு போய் ஒரு வார காலத்துக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு, அதாவது அங்க உச்சிதமான ஆச்சாரத்தை கொண்டு அப்படி பெருமாளுக்கு அவர்களால எவ்வளவு அந்த தோஷத்தெல்லாம் தவிர்த்து பண்ண முடியுமோ அப்படிப்பட்டதான அந்த கண்ணனுக்கு 10 வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கிறதுடைய சிகரம் வச்ச மாதிரி வருஷத்துல பெருமாளுக்கு பிரம்மோத்சவாதிகள் அது இதெல்லாம் பண்ற மாதிரி இந்த 10 வருஷ கொண்டாட்டம் டெசினியல் செலிப்ரேஷன் ஒண்ணு அந்த போன வாரம் நடந்தது. அதுல விசேஷமா நடந்தது அப்படின்றத இங்கேயும் இங்க அழகிங்கருக்கு டெலிகாஸ்ட் பண்ணா அழகிங்கரும் அதுக்கு அவர்களுக்கு அனுகிரக பாஷணம் பண்ணார். இந்த இடத்துல அந்த விசேஷமான உற்சவம் ராப்பகலா பக்தர்களா இருந்து கொண்டு நான்மறையோர் அப்படின்னு சொல்றது நமக்கு சம்பவிக்காதே அப்படின்னு சொன்னா நான்மறையினுடைய அர்த்தமா இருக்கக்கூடிய சாரபூதமான ரகசிய திரயத்தை அழகிங்கர்கள் சேர்ந்து உபதேசம் பண்ணிண்டு அதுல சொன்னபடிக்கு ஸ்வனிஷ்டா விஞ்ஞானத்தோட கூட, அதாவது அந்நிய உபாயம், அனன்யோபாயம், அனன்ய பலம், அனன்ய தத்துவம் அப்படின்னு தத்துவத்துல மாறாட்டம் இல்லாத ஸ்ரீயப்பதி ஸ்ரீமன் நாராயணனே பரதத்துவம், ஸ்ரீயப்பதி ஸ்ரீமன் நாராயணன் திருவடிகளே உபாயம், அந்த திருவடிகள்ல கைங்கரியம் பண்றதே புருஷார்த்தம் அப்படின்னு அனன்ய தத்துவ, அனன்ய உபாய, அனன்ய பல இவாளா இருந்து அப்படி பண்றதுனால அந்த நான்மறையோர்ந்து சார்த்தமா இருக்கு. அதே போல கோட்டியூர் அப்படின்னு சொன்னா கோஷ்டியா இருக்கிற ஊர் கோட்டியூர், அங்க 200-300 பேர் ஒரு இடத்துல நானா பிரதேசத்திலிருந்து வந்து சேர்ந்து அப்படி பண்ண அந்த உற்சவங்கள்ல இருந்த ஊரில் இருக்கும் மானிடர் இது மாதிரி பண்ணத்தினால அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய மற்றையோர்கள் இருக்காளே, இந்த எம்பெருமானுக்கு ஆட்படாதவாளா இருக்கா, எம்பெருமானுடைய சேவிக்கிற மதத்தையே சாராதவாளா கூட இருந்தா கூட அந்த மனுஷர்களும் எத்தவங்கள் செய்தார்களோ அவளுக்கும் இந்த சம்சர்க்கம், இவாளோட பழகக்கூடிய சம்சர்க்கம் மற்ற நாள்ல அந்த உற்சவத்துல வந்து சேவிக்கணும்னு இல்லை, இப்படி உற்சவம் கொண்டாடுற மனுஷாலோட கூட மற்றவர்கள் வந்து மீதி நாள்ல தொழில் ரீதியாவோ அதுவாவோ இதுவாவோ சம்சர்க்கம் வச்சுக்கிறாளே அவளுக்கும் இந்த க்ஷேமம், அவளும் உயர்ந்த தபஸ் பண்ணவர்கள் எத்தவங்கள் செய்தார். நம்முடைய சம்பிரதாயம் இருக்கே கேவலம் சனட்டிசமா நமக்கு மாத்திரம் நலனை நல்கக்கூடியவர் அப்படி எம்பெருமான் அப்படின்னு சொல்றதில்லை, எல்லாருக்கும் எம்பெருமான் நலனை நல்கக்கூடியவர். அது நேர சில பேருக்கு பண்றான், சில பேருக்கு சிஷ்யத்வேன பண்றான், சில பேருக்கு பிருத்தியத்வேன பண்றான், சில பேருக்கு சம்பந்தித்வேன பண்றான். அப்படி எல்லாருக்கும் அருள் பண்ணக்கூடியவன் எம்பெருமான் அப்படின்ற உயர்ந்த சாஸ்திரார்த்தத்தை காட்டினவரே ராமானுஜன் தான். அதாவது அந்த உயர்ந்த சாஸ்திரார்த்தத்தை வியாச போதாயனாதிகள் எல்லாரும் சொன்ன சாஸ்திரார்த்தத்தை ஆழ்வார்லாம் காட்டினத்தை, ஆழ்வார் நாதமுனி ஆள வந்தார்லாம் காட்டினத்தை பறை சாற்றினவர் ஸ்ரீமன் ராமானுஜர். அப்படிப்பட்ட உயர்ந்ததான அந்த உற்சவத்துல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, முதல்ல எம்பெருமானுக்கு கருட சேவை நடந்தது, அதுக்கப்புறம் திருத்தேர் நடந்தது, அதுக்கப்புறம் நாச்சியார் திருக்கோலம் நடந்தது அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம். அதுல முதல்ல எம்பெருமான் வேதாத்மாவானத்தினால அந்த வேதஸ்வரூபி தெளிந்த கருடன் மேல் கொண்ட கரியான் கழலே தெருள் தன்மேல் கண்டாய் தெளி அப்படின்னு அந்த வேதஸ்வரூபியா பெருமாள் இருக்கிறதுனால, வேதாந்த விழுப்பொருளின் மேலிருந்த விளக்கா பெருமாள் இருக்கிறதுனால, உபாத்தியனா இருக்கிறதுனால அந்த வேதாத்மா விஹகேஸ்வரஹான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வேதத்தினுடைய வடிவா இருக்கக்கூடிய அந்த எம்பெருமான் கருடன் மேல சேவை சாதித்தான். அதுக்கப்புறம் எம்பெருமான் ரதோத்சவத்துல சேவை சாதித்தான். அந்த வேதத்தினுடைய அர்த்தத்தை
தானே முனிவன் மூர்த்தி மூவராகி வேதம் விரித்து உரைத்த புனிதன் ஆழ்வார் சொன்னேன். திருவள்ளூர் எம்பெருமான சொல்லத்தே, வீரராகவனை சொல்லத்தே. அதனால வேதத்தை விரிச்சா முதல்ல உபதேசம் பண்ணா, அதுக்கப்புறம் அதனுடைய அர்த்தத்தை கீதா சாஸ்திரத்து மூலமா வெளியிட்டான். அப்படி வேதம் விரித்துரைத்த புனிதன்னு இருக்கிறதுனால அந்த வேதாத்மாவா இருக்கக்கூடிய கருடன் மேல வேதத்தின் விழுப்பொருளை, வேதாந்த விழுப்பொருளா இருக்கிறதுனால அந்த கருத்மான் மேல சேவை சாய்ச்சான். அது எல்லாருக்கும் தெரியுமா? அதனால அதனுடைய அர்த்தத்தை அர்ஜுனனை வியாதீகரித்து பேர் தட்டுல அந்த உபதேசம் பண்ணா. அதனால ரதோத்சவம். அதுக்கு அடுத்தது வேத பிரதிபாத்தியன்றத்தை காண்பிச்சு வேதத்தினுடைய அர்த்தத்தை நமக்கு தெளிவா சொல்லக்கூடிய ரதோத்சவத்தையும் இது பண்ணா. இப்போ இதுக்கு மேல ஒரு நாச்சியார் திருக்கோலம் அப்படின்னு ஒரு உற்சவம் நடந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதாவது ஒரு சேவை. அந்த நாச்சியார் திருக்கோலம் பெருமாள் தெய்வத்தம் தம்பதினகான்னு மிதுனமா இருக்கக்கூடியவன் தான் நமக்கு தெய்வத்தம், அதாவது பரபிரம்மம். எதையுமே பெருமாள் காண்பிச்சாதான் நமக்கு தெரியும். அதாவது தாய் தந்தையர்கள் பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாதான் பசங்களுக்கு தெரியும், இல்லைன்னா தெரியாது. அதுபோல அந்த எம்பெருமானே தான் எம்பெருமானிடத்துல நாம பாரார்த்திகளா இருக்கணும்ன்றத காண்பிக்கணும். அதனால அந்த பிரம்மத்திலேயே ஒன்னு சுவாமியாவும் ஒன்னு பத்தியாயும் ஒன்னு பத்தி பாரார்த்தியாவும் பத்னியாவும் இருக்கு. அதனால நாமெல்லாம் எப்படி பெரிய பிராட்டியார் எம்பெருமானுக்கு எப்படி கைங்கரியம் பண்றாளோ அத போல கைங்கரியம் பண்றது அந்த பிரம்மன் தான் காமிக்கணும். அதனால அந்த பதி பாராட்டுகளா அந்த இருக்கணும் அப்படின்றத காண்பிக்கிறது எது? அந்த நாச்சியார் திருக்கோலம். இதுதான் வேதாந்த விழுப்பொருளின் சாரம். வேதாந்த விழுப்பொருளா பெருமாள் இருக்கான். அதனுடைய கீதா சாஸ்திரங்கள்லாம் அதை விரித்து நமக்கு உரைக்கிறது. அதுல இருந்து நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னன்னா, பதி பாரார்த்தையா இருக்கணும். அதாவது நாம எப்பவும் எம்பெருமானுக்கு அடிமைப்பட்டவர்களா இருந்து பதி பாரார்த்தைகளாவே இருக்கணும்ன்றத காண்பிக்கக்கூடியது. இப்படி அது எம்பெருமானுடைய சங்கல்பத்தினால இந்த உற்சவத்தை இது மாதிரி பண்ணணும், இந்த அர்த்தம் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு பண்ணாளா தெரிஞ்சுக்காத பண்ணாளான்றது நமக்கு தெரியாது இங்க இருக்கிற அடியானுக்கு. ஆனால் அங்க நடந்த உற்சவம் எம்பெருமானுடைய சங்கல்பம். நாம எப்படி நன்றாக ஊன்றி எம்பெருமானிடத்துல ஆழங்கால் பட்டு அவனுக்கு நாம நன்னா பண்ணணும்னு நினைச்சா அது அவனே சொஸ்மை சொப்னித்தே ஸ்வயமேவ காரயத்தி ஸ்வயமேவ காரித்தவான் அப்படின்ற ரீதியில நடந்துக்கிறான், நடத்தி காண்பிக்கிறான், நடத்தி அருள்றான். அதனால நம்முடைய அந்த அமெரிக்க வாழ் அழகிங்களுடைய சிஷ்யாள் இருக்காளே, அவள் பக்தி, அந்த பக்திக்கு மெச்சி எம்பெருமான் இப்படி ஒரு 3 உற்சவத்தையும் வழியாக முன்பின் மாறாம ஒரு அடைவாக, அதாவது வருடோத்சவம்ன்றது எம்பெருமான் வேதாந்த விழுப்பொருளின் மேலே பிரகாசிக்கக்கூடிய விளக்கு. அதனால வேதஸ்வரூபியா இருக்கக்கூடிய கருத்மான் மேலே எம்பெருமான் பிரகாசித்தான். அந்த வேதம் விரித்துரைத்த புனிதனானதுனால அந்த வேதார்த்தங்கள் தெரியாதுன்றதுனால கீதா சாஸ்திரத்தை அவனே சொன்னதுனால அர்ஜுனனை வியாஜீகரித்து பேர் தட்டில சொன்னதுனால அந்த ரதோத்சவம் எம்பெருமானுக்கு நடந்தது. இதனுடைய சாரமே எம்பெருமானிடத்துல நாமும் அத்தியந்த பக்தி உத்தர்களாக பத்து பாராட்டுகளா இருந்து இருக்கணும் அப்படின்றத காண்பிக்கக்கூடியதான அந்த நாச்சியார் திருக்கோல உற்சவம் நடந்தது. அப்படின்றத கேள்விப்பட்டு அன்னியிலிருந்து நான் நினைச்சு உங்களோட இந்த 7 நாள் எப்போ வரப்போறது, இந்த சனிக்கிழமை இதை உங்ககிட்ட சொல்லணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எனக்கு அன்னியிலிருந்தே, அதாவது கேள்விப்பட்ட அன்னியிலிருந்து மறுநாள் கேள்விப்பட்டனோ இல்லை ஒரு நாள் தள்ளி கேள்விப்பட்டனோ தெரியல, இந்த 5-6 நாளை இந்த நாள் எப்போ வரப்போறது, உங்களுக்கு இந்த விஷயத்தை நாம சொல்ல போறோம் அப்படின்னு ஒரு மாதிரியான ஒரு பாட்டு இருந்தது என் இடத்துல. அதே உங்களிடத்த பகிர்ந்துட்டேன். இதுக்கெல்லாம் இப்படி இவ்வளவு அத்தியாச்சரியமான உற்சவத்தை எம்பெருமான் நடத்தினானே, அதனால திருந்து நான் மறையோர் இராப்பகல், இதுவும் எப்படின்னா 2 நாள் மறுநாள் அந்த எம்பெருமானை பாடி பரவின ஆதிவந்த சுவாமியினுடைய சிஷ்யா இருக்கக்கூடிய அன்னமாச்சாரிய உற்சவமும் மறுநாள் நடந்து இப்படி ஒரு ஓடி ஓடி உழைக்கக்கூடியதான ஒரு ஊர்ல
2 நாள் தொடர்ச்சியா இதுக்காக பல நாள் கண்ணனோட கூட ஆராதிக்கிறதுலாம் இருக்கட்டும், ஒரு கூட்டமாக 200-300 பேர் எப்பவும் அந்த ஹாலில் இருந்து அந்த இடத்துல கூடி கழித்து இப்படி பண்ணது. அப்படி இருந்த ஊரில் இருக்கும் அந்த தேசத்துக்கே இது க்ஷேமகரத்தை கொடுக்கும். அதனால அப்படி உயர்ந்ததான உற்சவம் நடந்தது. அழிசிங்கரும் அதை கண்டு கழித்தார். ஒரு திருமஞ்சனாதிகள்லாம் கண்டு கழித்தார்னு நினைக்கிறேன். அந்த சமயத்தில் எங்கள் திருவாரூரால போகலை. ஆனால் அழிசிங்கரும் போற உகந்தருளினார் அனுகிரக பாஷணத்துல. பக்தி பக்தி ஸ்ரத்தாளுக்களா கைங்கரியம் பெருமாளுக்கு பண்றாங்க. இது வர்த்ததாம் அபிவர்த்ததாம்னு நல்லா பண்ணணும்னு அதே மாதிரி எம்பெருமானுங்க மேலும் மேலும் நடத்தி கொள்ளணும். அதுக்கு தகுந்தது ஆச்சாரியாகவும் அது கழிக்கணும். இப்போ மேல் கொண்டு இன்னைக்கு ஒரு 20-25 நிமிஷம் இதுல போயிடுச்சுன்னா கூட அங்க நடந்த வைத்தறிய உங்களோட பகிர்ந்துக்கணும்னு ஒரு அவாவுனால இந்த உபன்யாசம் தடப்பட்டாலும் அந்த இதை உங்ககிட்ட பகிர்ந்துங்க. கள்ளார் பொழில் தென்னரங்கன் அமலப்பதங்கள் நெஞ்சில் கொள்ளா மனுஷரை நெஞ்சி உரையல் பிரானடிக்கு உள்ளாத அன்பனி ராமானுஜன் நித்தசீலமல்லால் உள்ளாதென் நெஞ்சி ஒன்றறியேன் என குற்ற பேரியல்லே. அதனால போன வாரமே பூர்வார்த்தத்துக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. இருந்தாலும் அதே மறுபடியும் அந்த கல்லார்கொடில் தன்னரங்கன் கமலப்பதங்கள் நெஞ்சில் கொள்ளா மனுஷரை நீங்கின்னு சொன்னாரே, அதை எப்படி நெஞ்சில் கொள்ள வேணும் அப்படின்றத தொண்டரடி பொடியாழ்வாரனுடைய திருமால பாசுரை ஏகதேசத்து மூலமா போன வாரம் அனுபவித்தோம். இவருக்கு முந்தின ஆழ்வார்கள்ல தொண்டரடி பொடியாழ்வார், அதுக்கப்புறம் திருப்பானாழ்வார், அதுக்கப்புறம் கலியன். இப்போ திருப்பானாழ்வாரும் அந்த எம்பெருமானுடைய கமலப்பதங்கள்ல எப்படி கொண்டார். திருக்கமல பாதம் வந்து என் கண்ணின் உள்ளன ஒக்கின்றதே. அந்த திருக்கமல பாதம், அந்த கமல பாதமாகப்பட்டது தாமரை போன்றதான பாதம் என் கண்ணின் உள்ளன ஒக்கின்றதே. அந்த உயிர்களுக்குள்ளேயே வந்து புகுந்தா போல இருக்கிறது. காரணம் என்னன்னா, நாம சம்சாரத்துல அல்லல் படுறவனுக்கு இப்போ நமக்கு ஒரு பஞ்சமா போகணும்னா, ஒரு உயர்ந்தவர்கிட்ட போகணும்னு சொன்னா மேல நாட்டுல வேணா கை கொடுக்கிற பழக்கம் இருக்குது, அது ரைட். ஆனா இந்த இடத்துல நம் நாட்டுல இந்த சாஸ்திரியமான இந்த சனாதன தர்மத்தினுடைய இது என்னன்னா, கீழ்படிஞ்சவனா நின்றுதான் நாம ஒரு காரியத்தை ஒருத்தனிடத்துல கை கொள்றது, அவனிடத்துல அவனுடைய அனுகிரகத்தை பெறுறது, அவனுக்கு கீழ்படிஞ்சவனா இருந்து அப்படின்றத இங்க வழக்கம். அதனால அதுதான் சனாதன தர்மத்தினுடைய இது. அதனால திருக்கமலை இப்படி பற்றுக்கோடு இல்லாம அல்லாடின்னு இருக்கக்கூடிய அல்லல் உருகிறவர்களுக்கு எம்பெருமான் அந்த கமல பாதத்தை நீட்டி காண்பிக்கின்றானே, அது என் கண்ணின் உள்ளன ஒப்பின், அது என் கண்ணுக்குள்ளேயே அந்த உயிரை போல இருக்கா மாதிரி இருக்குதுன்னா என்ன அர்த்தம்? அதாவது வேற பற்றுக்கோடு தேடவே வேண்டாம், அவலம்பனமே வேற ஆலம்பனமே வேண்டாம், அப்படியே இதையே அவலம்பனமா அவலம்பித்துள்ளான் அப்படின்றது. திரு கமல பாதம் வந்து என் கண்ணின் உள்ளன ஒப்பின்னதே. அதுக்கப்புறம் அரைச்சி வந்த ஆடையின் மேல் சென்றதாமின் சிந்தனையே. இப்படி எம்பெருமான பற்றிட்ட உடனே இந்த சம்சார தாபங்கள்ல நாம தவிக்கிறோமே, நமக்கு என்ன கத்தியோ அப்படின்னு இருக்கிறது போய் சிவந்த ஆடையின் மேல், அந்த அறையிலே பெருமாள் சாத்தியதுதானே அந்த சிவந்த ஆடை, அதை பார்த்த உடனே ஒரு தைரியம், வீரத்தன்மை. சிவந்தது வீரத்தன்மையை குறிக்கக்கூடியது. ஆனால் இந்த இடத்துல வீரம்ன்றது என்ன? தைரியம். அதாவது சம்சாரத்துல நாம முழுகிட்டோமோ என்னமோ அப்படின்னு நினைச்சு இந்த அல்லல் பட்டு இருக்குன்னு அந்த திருவடியை பத்தின உடனே, அந்த திருவடியை பத்தினா விட்டு அந்த ஆடை என்ன பண்றதுன்னா அந்த தைரியத்தை கொடுக்கிறது. இந்த திருவடியை பத்தினா விட்டு வேற எந்த விதமான சஞ்சலமும் நமக்கு சட்டமும் வாராது அப்படின்றத பட்டமா அரைச்சி வந்த ஆடை மேல் சென்றதாவென் சிந்தனையே. இந்த சிந்தனை இருக்குதே,
அங்க அதை பிடிக்கலாமா இதை பிடிக்கலாமா, நாம எப்படி நல்வாழ்வு வாழ போறோம், எப்படி முன்னுக்கு வர போறோம் அப்படின்னு அந்த சிந்தனை எப்படி எப்படி சிதறிந்ததுனால அது சென்றதாம் என் சிந்தனையே. அந்த ஆடையை பார்த்த உடனே அது அப்படியே அந்த ஆடை மேலே சென்றது, அதாவது தைரியத்தை கொண்டது. உந்தி மேலதன்றோ அடியேன் உள்ளத்தின் உயிரே, உள்ளத்தின் உயிரே. அந்த உந்தி பெருமாளுடைய உந்தி நாபிக்கமலம் இருக்குது, அந்த நாபிக்கமலம் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த தாமரை பூ இருக்குது. உந்தி மேல் அதன்றோ, உந்தி மேல இருக்கக்கூடிய நாபிக்கமலம் பெருமாளுடைய நாபி, அந்த நாபியில கமலம். பெருமாள் முதல்ல லோகத்தை சித்திக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணா தன்னுடைய திருவுந்தி கமலம் கொப்புன்னு சொல்றமே அதுல முதல்ல தாமரப்பூவை படைச்சான், அப்புறம் தாமரப்பூவில பிரம்மாவை படைச்சான். அதுதான் சிருஷ்டி கிரமம். அதனால இப்போ இந்த தாமரையை பெருமாள் படைச்சதுனாலதான் உந்தி மேல் அதன்றோ அடியேன் உள்ளத்தின் உயிர், உந்தி மேல இருக்கக்கூடிய அது அன்றோ அடியேன் உள்ளத்தின் உயிர், அதாவது எனக்கு உயிர் தோணும். பெருமாள் சிருஷ்டிக்கிறதுக்கு பிரகிருதியோட பிரகிருதியா ஒட்டிந்த என்ன உயிரே இல்லாத அப்படியே பிரகிருதியோட மண்ணோட மண்ணா மத்தி இருக்கா மாதிரி பிரகிருதியோட பிரகிருதியா ஒட்டி இருந்தது. அதுக்கு உயிர் கொடுத்தது எப்போ? அந்த தாமரையை முன்னம் படைத்தான். அம்மர தாமரை முன்னம் படைத்தா அம்மலர் மேல் முன்னம் படைத்த நன்னான் மறைகள் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் சொல்றேன். அதனால முதல்ல சிருஷ்டிய பண்ணத்தை பூவை தான் படைச்சான், அதுக்கு மேல நான் பிரம்மாவை படைச்சான், பிரம்மா மூலமா நம்ம எல்லாம் படைச்சோம். அதனால நம்முடைய உள்ளத்தின் உயிர் அந்த தாமரை நாபி கமலத்து மேல இருக்கக்கூடிய அந்த தாமரை தான் உயிர் கொடுத்தது அப்படின்றது. உள்ளத்தின் உயிரே எம்பெருமான படிப்படியா அந்த திருக்கமலபாதத்தை பற்றுகிறோம், உடனே தைரியம் வருது. அதுக்கு மேல இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? அந்த தாமரைப்பூவை படைச்சானே, அதனாலதான் இதுக்கெல்லாம் நமக்கெல்லாம் உயிரே வந்தது அப்படின்னு அந்த இடத்துல. அதுக்கப்புறம் திருவயிற்றுதர பந்தம் என் உள்ளத்தில் நின்று உலாகின்றதே. சரி, எல்லாரையும் தான் படைச்சான், அதனால எல்லாரும் அந்த மாதிரி இருக்காள. ஆனா எம்பெருமான் எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்றானா? பண்ணல போல இருக்கு. எல்லாரும் கஷ்டப்படுறவர்கள் தான் கோடானு கோடி பேர். ஆனா ஏதோ அனுகிரகத்துக்கு பாத்திரமாரா ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் தானே. அதனால உனக்கு மாத்திரம் எப்படி வந்துச்சுன்னா இல்ல. திருவயிற்று உதர பந்தம் என் உள்ளத்தில் நின்று உலாகின்றதே. என்னுடைய நெஞ்சில உள்ளத்துல அப்படியே உலா வருது. எது? அப்படியே ஸ்கிரீன்ல வந்துட்டே இருக்குது, ஸ்க்ரோல் ஆகிட்டே இருக்குன்னு சொல்றேனே, அந்த மாதிரி நெஞ்சில வந்துட்டே இருக்குது. என்ன? உதர பந்தத்துல இருக்கக்கூடிய திருவயிற்று உதர பந்தம். அந்த உதரத்துல அந்த பந்தம் யசோத கட்டின தழும்பு இருக்குதே, அந்த தழும்பாகப்பட்டது என் நெஞ்சில உலாவிண்டே இருக்கு. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா அதனால என்னன்னா ஆசிரியனுக்கு அந்த அந்த பந்தத்தை மறைச்சிருக்கக்கூடிய அந்த உதரபந்தத்தை மறைச்சிருக்கக்கூடியதான அந்த அரைநான் கயிறு அது அந்த ஒட்டியானம் மாதிரியா இருக்கக்கூடியதானது இருக்கு. ஏன்னா அந்த இடத்துல பெருமானுடைய ஆசிரிதாளுக்கு கட்டுப்பட்டவன் அப்படின்றத காண்பிக்கிறது. அந்த உதரபந்தத்தில் அந்த அது அந்த தழும்ப மறைச்சு அதுக்கு மேல அப்படி பட்டையா இருக்குது. அதனால அது உலாவறதுனால அது தெரியுது. அது ஒரு தடவை போயிடுச்சுன்னா அது உள்ள இருக்கிற அந்த அந்த உதரத்தினுடைய இது தாமா கயிற்றினுடைய தழும்பு தெரியாது. அது அப்படியே திருப்பி திருப்பி உலாவிண்டே இருக்கிறதுனால அப்போ ஆசிரிதாளுக்கு கட்டுப்பட்டவன். நாமும் எம்பெருமான திருவடியை பற்றி ஆசிரியத்திருக்கோம். அதனால நமக்கும் கட்டுப்பட்டவனா, நமக்கு நம் வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டவனா நமக்கு நல்லதை செய்வான் அப்படின்னு உள்ளத்தில் நூலாகினது. சரி, இதுக்கெல்லாம் நீ என்ன சுத்தி சுருதிகள்ல பண்ணிட்ட
பெரிய தபசுக்கள்லாம் சொல்லு, ஸ்ருதியிலையும் சொன்ன தபசுக்கள்லாம் பண்ணிருக்கியா அப்படின்னு கேட்டா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை. திருவாரம் ஆறுவதன்றோ அடியேனையாட்கொண்டதே. ஏதாவது நான் பெரிய தபசு அது இதெல்லாம் பண்ணல. அந்த திருவார்வ மார்பு இருக்குதே, திருமகள் உரையக்கூடிய மார்பு, அது என்னை ஆட்கொண்டது. அதாவது அந்த திருமுகல் கட்டாட்சம் என்ன இந்த மாதிரி பெருமாள் திருவடியில உழு அப்படின்னு பண்ண வச்சு, இல்லைன்னா நான் ஒன்றும் அது பத்தக்கூடிய. அதனால அதுக்கு அடுத்தது எப்படி இந்த மாதிரி ஆசிரியனுக்கு பெருமாள் கட்டுப்பட்டவன்னா கூட நீ என்ன ஆசிரியர் பெருமாள் ஆசிரியனம் பண்ண ஸ்ருதியில சொன்ன காரியத்தை பண்ணேன்னா இல்லை இல்லை அப்படி இல்லை. நான் நிற்கனா இருந்தா கூட அந்த திருவார மார்பு அடியே அன்றோ அதன்றோ அடியேனை ஆட்கொண்டதே. இப்படி இருக்கச்சே அதுக்கப்புறம் மேல கண்டம். அந்த கண்டம்ன்றது அப்படின்னா கண்டம் கண்டீர் அடியேன கொண்டதே. தானே அந்த திருமார மார்பு ஆட்பட்டு அந்த திருவடியை பிடிச்சி தைரியமெல்லாம் இவ்வளவு தூரம் பண்ணிருக்கேன். இது நாள் வரையில் எவ்வளவோ பிரளயம் வந்திருக்குதே. அந்த பிரளயத்தெல்லாம் பெருமாள் உள்ள விழுந்துச்சு. ஒரு பெரிய ஹால்ல இருந்து திடீர்னு வெளியில போறது அப்படி இப்படின்னா ஸ்டாம்பீடு ஆகாத படிச்சு 1 by 1 போகணுமோ இல்லை. அந்த மாதிரி இந்த பெருமாள் பிரளய ஆபத்துல காக்கிறதுக்கு தன் வயிற்றுல உள்ள வைக்கச்சு இந்த கண்டத்துல எல்லாம் தடப்பட்டு ஒன்னோட ஒண்ணு மோதிக்காம முத்துண்ட கண்டம் கண்டீர் எல்லாத்தையும் உள்ள விழுங்கும்படியா செய்த கண்டம், ஒன்னும் சோறாமபடி இருக்கக்கூடிய அந்த கண்டம் தான் இத்தனை நாளா உய்ய கொண்டது. இல்லைன்னா அது ஸ்டாம்பீட்ல போய் மாட்டிட்டு போயிடுச்சுன்னா என்னைக்கோ இல்லாம போயிருக்கும். அப்படி அட்ரஸ் இல்லாம போயிடும். அப்படி எல்லாம் இல்லாம இத்தனை நாளா இது நாள் பரியந்தம் அந்த கண்டமாகப்பட்டது என்னை ஆட்கொண்டது. அதுக்கப்புறம் செய்யவாய் ஐயோ என்னை சிந்த கதிவே. செய்யவாய் எம்பெருமானுடைய அழகேதான வாய் என்னையே சொன்னோம். பச்சமா மலை போல் மேனி பவளவா என்ற இடத்துல சொன்னோம். அந்த மாதிரி மாசிதா கோபிக்க வேண்டாம், சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் ரஜா இப்படின்னா அகந்தா சர்வ பாபேபியோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மாசிதா இப்படி எல்லாம் சொன்னானே. அந்த வாய் செய்யவாய் ஐயோ என்னை சிந்தை கவர்ந்ததுவே. இந்த சிந்தை சரிகட்டு இந்த உபாயத்தை பண்ணலாமா அந்த உபாயத்தை பண்ணலாமான்னு யோசனை பண்ணிருந்தேன். ஆனா இந்த வாய் மூலமா சொன்னானே, அவனுடைய அழகான வாய் மூலமா, அதிலே என்னுடைய சிந்தை கவர்ந்தது, அதனாலே ஈர்க்கப்பட்டது. அதனாலே தான் இப்படி நல்மார்க்கத்திற்கு திரும்பப்பட்டது. செய்யவாயன் என்னை சிந்தை கவர்ந்ததுவே. நீண்டவ பெரியவாய கண்கள் என்னை பேதமை செய்தனவே. இப்படியெல்லாம் சிந்தை இருந்தா கூட அந்த கண்ணால போன வாரமே சொன்னோம், பவளவாய் கமலச்சங்கன்ற இடத்துல சொன்னோம். செய்ய ஈஸ்வரோகம் என்று இருப்பாரை தோற்பித்து அப்படியே அவனுடைய திருவடிகளை அந்த கண்ணினுடைய ஆக்கர்ஷம் இருக்கிற சக்தி அந்த கண்ணாலே என்னை ஈர்ப்பருளினான். நீண்டவ பெரியவாய கண்கள் என்னை பேதமை செய்தனவே. தன்னால நான் 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 அப்படின்னு ஈஸ்வரோகம்னு திரும்பினேன்னு அந்த கண்ணை பார்த்த உடனே என் நிலைமையை இழந்து அதுக்கு வசப்பட்டவனாக. இப்படி எம்பெருமானுடைய திருமேனி பல பிரகாரமா ஒரு கல்லார் பொழில் தன்னரங்கன். ஒரு பொழில போனா எப்படி பொழில பார்த்தாக்கா பூன் சோலையில உள்ள நுழைஞ்ச உடனே அந்த குளிர்ச்சியா இருக்கக்கூடிய அந்த பசுமை நிறைந்தது பல வண்ண மலர்களும் அந்த கண்ணுக்கு மனசுக்கெல்லாம் அப்படியே கவரக்கூடியதா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து வரக்கூடிய காற்று தோலுக்கு உடம்புக்கு இதமா இருக்கு. அதுல இருக்கக்கூடிய புஷ்பங்களுடைய வாசனை மூக்குக்கு வாசத்துக்கு நல்ல மனமான காற்றை கொடுக்கிறது. இது மாதிரி பலவிதமான சிரமங்கள் அந்த இடத்துல போன உடனே மனசு எப்படி நிறைஞ்சி இருக்கோ எல்லா சிரமங்களும் போய் அப்படியே நாம கொஞ்ச நாள் விசாந்தியா ரொம்ப நல்லா தெளிவு பெற்று இருக்கமோ அத போல இந்த கல்லாறு பொழிலா இருக்கக்கூடிய எங்க பார்த்தாலும் மது ஒழுகக்கூடியதான மதுன்னா விரும்பக்கூடிய வஸ்துன்னு இருக்கும். தேன்னா விரும்பக்கூடிய
அந்த மாதிரி இந்த பொழில போல இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் அந்த எம்பெருமானுடைய திருவேணியில நீலமேனி ஐயோ நிறை கொண்டதென் நெஞ்சினையே. அந்த இடத்துல போன உடனே நீலமேனி ஐயோ நிறை கொண்டது என் நெஞ்சினையே. சில ஒரு எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும், இல்லாத போச்சுன்னு தான் சொல்லும். ஒரு பார்க்கில் எல்லாம் இருக்குது, ஆனா ரொம்ப லிமிட்டா சேர் மாதிரி எல்லாம் அங்க போட்டிருக்கா, உட்கார முடியல அப்படின்னு சொன்ன உடனே எத்தனை நாள் நிற்கிறது, அதனால ரொம்ப தயக்கம் ஆயிடுறது அப்படின்னு, இது சரியில்லை அப்படின்னு ஒரு இது சொல்லுவோம்ல. அத போல இல்லாம இந்த இடத்துல நீலமே நீ ஐயோ நிறை கொண்டது என் நெஞ்சினையே. நிறைனா பூர்ணம் என் நெஞ்சி ஆயிடுச்சு. அதனால இனி மற்றொன்னு அண்டர்கோன் அணியரங்கன் என் அமுதினை கண்ட கண்கள் மற்றொன்றினை காணாவே. அதனால இப்படி இருக்கக்கூடிய அணியரங்கனுடைய கண்ட கண்கள், அணியரங்கனை பார்த்த கண்களாகப்பட்டது மற்றொன்றினை காணாது. அதாவது ஒரு வேற எதையும் ஒருத்தனுக்கு ஒரு ஜாபு போறான், வேலை கிடைக்கிறது, வேலை கிடைச்சதுன்னா அதுல வர்றது வருமானம் போறல, இல்ல அங்க ஒர்க் லோடு அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா வேற ஒரு ஜாபு தேடுவான். அப்படி சுவிட்ச் ஓவர் ஆகிட்டே இருக்கும். எந்த இடத்துல தனக்கு சாட்டிஸ்பாக்சனா இருக்குதோ அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னத்தை போய் தேட மாட்டான், அதிலேயே நிலை பெற்றோம். அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல எம்பெருமான் நிறைந்த மனசை தரத்தினால அந்த அப்படி வாழ்வு அமுதம் போல, தேவர்களுக்கு சாவாம இருந்தா இருக்கக்கூடிய அமிர்தம் போல எம்பெருமான் நமக்கெல்லாம் ஆத்மாவுக்கு அமிர்தமா இருக்கிறதுனால, அமுதமா இருக்கிறதுனால என் அமுதினை கண்ட கண்கள் மற்றொன்றினை காணாவே. வேற ஒன்றுத்தையும் தேடாது. காணாவேன்னு என்ன அர்த்தம்? எதையுமே தேடிட்டு போகாது. இதுல குறை இருந்தா தானே இன்னொன்னுக்கு போய் பார்க்கறதுக்கு. அப்படியாக கல்லாறு கோயில் தென்னரங்கன் கமல பதங்கள் நெஞ்சில் கொள்ளக்கூடிய மனுஷர்கள் யாருன்னா, இங்க மனுஷர்கள் மாந்தர்களா இருக்கக்கூடிய மகான்கள் இருக்காளே, தொண்டடிப்புரிய ஆழ்வார் என்ன, திருப்பான ஆழ்வார் என்ன, இவருக்கு முந்தின ஆழ்வார், அதுக்கு இன்னும் ஆண்டாள் கூட உடலழகர் வாயழகர் கண்ணழகர் கொப்பூரில் எழு கமல பூவழகர் எம்மானார் அப்படின்னு ரங்கநாதனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாம். இப்படி இருக்கக்கூடியதான இப்படி பலரும் இவர் கடை ஆழ்வாரான்னா இப்படி எல்லா ஆழ்வாரையும் சொல்லலாம். முதல்ல இவருக்கு முந்தின ஆழ்வார்கள், இந்த கடைசியா இவரோட கூட இருக்கிறவால அனுபவிக்கும். இப்படி அதுவும் கிரமேண இதைதான் சுவாமி தேசிகனும் பகவத் தியானத்துல இந்த விஷயத்தை சாதிச்சிருக்கார். அதனால நெஞ்சில் அப்படி இருக்கக்கூடிய எம்பெருமானே, பொழில போல நிறைஞ்சு இருக்கக்கூடிய எம்பெருமானே நெஞ்சில் கொள்ள வேண்டும். அப்படி அதனாலதான் அப்படிப்பட்ட புகழ் மலித்தப்பா அப்படி பார்க்கிறார் நம்மாழ்வார். அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த எம்பெருமானை கொள்ளா மனுஷரை நீ அப்படி நெஞ்சில கொள்ளாதவர்கள் இருக்காளே அவளோட சம்பந்தத்தையே விட்டொழித்து. என்ன ஒரு பயிர் பண்ணோம்னா அந்த பயிர்ல முதல்ல களை எடுக்கணும், இல்லைன்னா பயிர் நல்லா வர. அதனால இந்த பெருமாளை நெஞ்சில் கொள்ளாதவரோட நாம சேர்ந்தோம்னு சொன்னா நமக்கு எதுவும் வராது. அவர்களுடைய சேர்க்கையினால நமக்கே பெருமாள் இடத்துல மாந்தியமான புத்தி, அதாவது மலினத்தன்மை ஆயிடும். அதனால கொள்ளா மனுஷரை நீங்கி அது எப்படி நீக்கணும்னு சொன்னா, நீனாகம் சுற்றி நடுவரை நட்டு இவரே அதை சாய்கிறார். ஆழ்கடலை பேணான் கடைந்தமுதங் கொண்டு வந்த பெம்மானை புனாரமார்வனை புன்னூரும் பொன்மலையை காணாதார் கண்ணென்னும் கண்ணல்ல கண்டாமே. அதாவது புல்லூரும் பொன்மலையை காணாதார் கண்ணு. இப்பதான் சொன்னோம் கொஞ்ச நாள் நீங்க. அதனால புல்லூரும் பொன்மலை கருடவாகனத்துல ஏழ்றானே, பாசனம்னா முழு பாசனத்துல நமக்கு எல்லாத்துக்கும் ஷேர தான் வரும். அதனால இருந்தாலும் அப்படி சொல்லிட்டு போவோம். அந்த எம்பெருமான் இருக்கானே, புல்லூரும் பொன்மலை இருக்கானே, அதாவது முழு பொருளா தேவசாயத்துக்குரிய, அதாவது
வேதத்தினால பிரதிபாத்தியன் அப்படிங்கிறத காண்பிக்கிறதுக்காக தான் வேதாத்மாவான கருடன் மேல அவன் சேவை சாதிக்கிறான். அப்படிப்பட்ட பொன்மலையை காணாதார் கண், அந்த காணாதார் கண் ஞான சக்தி இல்லாதவா இருக்காளே, வெறும் ஊனக்கண்ணை மாத்திரம் வச்சிருக்காளே, அவர்களுடைய கண்ணை கண்ணாக கொள்ள மாட்டோம். கண் இருக்குதுன்னு சொன்னா கண் கொண்டு பார்க்கிறான்னு சொன்னா அந்த ஒருத்தரை நாம நோக்கிறோம்னு சொன்னா இது ஞானத்தோட கூட அவர் கருப்பா இருக்கார், ஒசரமா இருக்கார், நெட்டையா இருக்கார், வெள்ளையா இருக்கார், அது மாத்திரம் இல்லை, அவருடைய குணத்தையும் பார்க்கணும் கூடவே. அந்த குணத்தை பார்க்கறதுன்றது எப்படி முடியும்? ஞானத்தினாலதான் முடியும். தெரிஞ்ச மேல் ஆகாரத்தை மாத்திரம் ஊனக்கண்ணை கொண்டு பார்த்தா அது பிரயோஜனமே கிடையாது. அதனால புல்லூரும் பொன்மலையை வேதஸ்வரூபியா எல்லாம் வேதத்தின் உயிர்பொருளா இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான்றதை காண்பிக்கக்கூடிய கருத்மான் மேல வரானே, அதனால அந்த ஞான சக்தி கொண்டு அவன் தான் சர்வேஸ்வரன் அப்படின்றத தெரிவிக்காதவாளுடைய கண்ணல்ல கண்டாமே, அது கண்ணுன்னு நினைக்கவே மாட்டோம் அந்த ஊனக்கண்ணை. அதனால ஞானத்தோட கூடிய கண்ணத்தான் ஒருவர் வருகிறார் அப்படின்னு சொன்ன, ஒரு மனுஷர் வரார் ஆத்மூல்ல அப்படின்னு சொன்னா பெரியவாளா இருந்தா உடனே எழுந்துக்கிறோம். அவர் வரத்து அவர் 2 கை 2 கால் அப்படி மனித உருவம்னு தெரியுது. மனித உருவம் தெரிஞ்ச உடனே போறாரு, அவர் நம்மோட பெரியவர், நாம எழுந்திருக்கணும், மரியாதை செலுத்தணும், நம்மோட சின்னவர், அதனால நாம அவரை அந்த அரவணைக்கு கூப்பிடணும் அப்படின்றது தெரியணும். வெறும் மனுஷன் வந்துட்டான்னு பார்த்தா மாத்திரம் போற, அதனால எந்த விதமான பிரயோஜனம் இல்லை. அதனால அந்த குண விசேஷத்தோட கூட பார்க்கணுமானதுனால அதை பார்க்க முடியாத கண் ஊனக்கண்ணை கண்ணாக நினைக்க மாட்டோம். தோளாத மாமணியை தொண்டர்க்கினியானை செவிகள் செவி அல்ல கேட்டாமே, நீதான் பொருளுருவாய் இத்தியாதிகள்னால எம்பெருமான் சின்ன பொருளுருவா மாவலியா இருந்து அதுக்கப்புறம் லோகம் மொத்தத்தையும் அளந்தான். லோகம் மொத்தத்தையும் அளந்ததுனால என்ன, எல்லாரும் என்னுடைய சொத்து அப்படின்றத காண்பித்தான். இப்படியெல்லாம் பல கதைகள் எம்பெருவான். சோழாதமாமணியை கொண்டர்த்தி யானை, அதாவது நீலமணி போன்ற இருக்கக்கூடியவன், அதாவது மணி எப்படி கேட்டதெல்லாம் தருமோ அதை போல, அதோட கூட மணியை ரொம்ப உயர்ந்ததா இருக்கும், அதே சமயத்துல அதை சேஃபா வச்சுக்க முடியும். அதுக்கு பெரிய இதெல்லாம் வேண்டியதில்லை, ரொம்ப கொஞ்சமான குறைந்த இடத்துலயே ரொம்ப நாம, அதாவது இந்த முந்தானையில முடிச்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவார், துணியிலேயே முடிஞ்சுலாம். அது நம்மோட கூட சாதாரண துணியில இடுப்புல ஊற்றிங்கிறாம இருக்கும், ஆனா அதுல பெரிய பணியோட அவ்வளவு சுலபமா பெருமான். தொண்டர்கினியானை, தொண்டர்கள் விஷயத்துல அவன் எப்பவும் அடியவருக்கு இனியவனாயிருக்கான் அப்படின்ற இந்த கதையெல்லாம் கேட்காத செவிகள் இருக்க, கேளா செவிகள் செவியல்ல கேட்டாமே, அது கேட்க பெறாத செவிகள் செவிகளே இல்லை. ஏன்னா அந்த செவிகள் அப்படி கேட்டாதான் கேட்டபடி நடக்க முடியும். இப்படி எம்பெருமான் அடியவருக்கு இனியவனா இருக்கான்றத பெரியோர்கள் சொல்ல கேட்டா நாமும் எம்பெருமானுக்கு அடியவனாய் உயிர்ந்து போகலாம். அப்படி கேட்கலன்னா அந்த செவியினால பிரயோஜனமே இல்லை. அதனால அப்படிப்பட்ட செவிகள் செவியல்ல கேட்டாமே. தூயானை தூயமர யானை தென்னாலிமே யானை மேவாள் உயிருண்டவா உயிருண்டமுதுண்டவா யானை மாலை வணங்கி அவன் பெருமை பேசாதார் பேச்சென்னும் பேச்சல்ல கேட்டாமே. இந்த எம்பெருமான் மால் நம்ம இடத்துல மால் கொண்டு வியாமோகத்தை கொண்டு பெருமாள் நமக்கு பலவார அனுகிரகம் பண்றானே, அவனுடைய பெருமையை பேசாது. நமக்கு ஒருத்தர் உபகாரம் பண்ணார் அப்படின்னா உபகாரம் பண்ணவர் நமக்கு உபகாரம் இனிமேதான் பண்ண போறாருன்னே வச்சுப்போம். நமக்கு அனாதிகாலமா பண்ணிட்டு இருக்கான், அந்த உபகாரம் எல்லாம் நமக்கு தெரியலன்னா கூட இனிமேதான் மோக்ஷாந்த ஐஸ்வர்யத்தை கொடுக்கக்கூடிய இந்த ஆச்சாரிய பிராப்தி அது இதெல்லாம் கொடுத்து உபகாரம் பண்ண போறான். இருந்தாலும் எப்ப நமக்கு அவன் உபகாரம் பண்ற மாதிரி நாம அவன் எத்தனை இது பண்ணுவோம், முதல்ல அவனுடைய பெருமையை ஏற்றினால்தான் நாம் அவனிடத்துல இது பண்ண முடியும்.
அதனால பெருமை மாலை வணங்கி அவன் பெருமை பேசாதார். நம்ம இடத்துல மால் கொண்டு நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணக்கூடியவனை வணங்கி அவனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணாத போயிட்டோன்னா அப்படிப்பட்ட பேச்சு பேச்சே அல்ல. இது எல்லாம் வியர்த்தமான பேச்சு, சாத்தியகரமாக பேச்சு. இப்போ ஒரு மீட்டிங்னு போறாங்க, முதல்ல மீட்டிங்ல என்ன, ஏதோ அவருக்கு நமக்கும் ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணிக்கிறதுக்காக போறோம், நம்முடைய காரியம் ஆகணும் அப்படின்னா முதல்ல அவரை ஒரு மதிப்பா அவரை நடத்தி, அவர் பெரியவராக இருந்தா வணங்கி, சின்னவராக இருந்தாலும் அவரை அந்த போஸ்டுக்கு தகுந்தபடிக்கு அவரை கௌரவித்து அதுக்கப்புறம் பேச ஆரம்பிக்கணும். அப்படி பண்ணட்டு அவர் பூர்வத்தில் இந்த மாதிரிலாம் இது பண்ணார் அது பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லி, அதே போல இந்த ஆப்ளிகேஷனையும் இல்லை இந்த காரியத்தையும் சக்சஸாக முடிச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லோ. அதனால மாலை வணங்கி அவன் பெருமை பேசாதார் பேச்சென்னும் பேச்சல்ல பேட்டாமே. அதுக்கப்புறம் சரி, இப்படி எம்பெருமான கண்ணால கண்டாலும் செவியால கேட்டாலும் அவனை பேசினாலும் கூட நமக்கு எத்தனையோ இடையூறுகள் இருக்கு. அந்த இடையூறுகள்லாம் எப்படி போகும்? அதனால அந்த இடையூறுலாம் எப்படி போறதுன்னா, கூடாயிரண்யனை கூறுகிறான் மார்விழந்த ஓடாடலரியை உம்பரார் கோமானை தோடார் நருந்துழாய் பார்வனை ஆர்வத்தால் பாடாதார் பாட்டென்னும் பாட்டல்ல கேட்டாமே. அதனால நம்முடைய இப்படி நாம எல்லாம் கேட்டா கூட நமக்கு இடையூறுகள் மலிஞ்சிருக்குதே, அந்த நமக்கு கூடாதது நிறைய இருக்குது, அதனால எல்லாம் தடைப்படுமே அப்படின்னா அதெல்லாம் தடையே தடை. அதுக்கு மிகும் வந்துட்டான். கூடாயிரண்யனை கூறுகிறாள் மார்விடந்தா. அந்த கூடாத இரண்யன் இருந்தானே அவனை கூறுகிறாள், கூறிய நகத்தினால இடந்து போட்ட அந்த அடலன் இருக்கானே, அந்த அடலனியை யார சுந்தரார் கோமானை அப்பேற்பட்டவனை நருந்துழாய் மார்வனை ஆர்வத்தால் பாடாதார். இப்படி எனக்கு எந்த விதமான அதாவது பயமே கிடையாது, எனக்கு ஏது பயம் அப்படி இவன் இருக்குது அப்படின்னு ஆர்வத்தோட புகழ பாடலேன்னா பாட்டே இல்லை. கூடாயிரண்யனை பாடாதார் பாட்டென்னும் பாட்டல்ல கேட்டாமே. அப்படி எதுக்கா இந்த பாட்டு பாடுறது அவனை பற்றி அப்படின்னு சொன்னா, இந்த எப்பவும் இந்த கூடாத தன்மை நம்ம இடத்துலயே இருந்து நமக்கு கலக்கத்தை உண்டு பண்ணிட்டே இருந்தோல்ல, நம்ம இந்த காரியம் பண்ண முடியாதுமோ தடங்களா போகுமோ அது மறக்கிறதுக்காகவே இந்த பாட்டை பாடணும். அதாவது கலியும் கடும் கண்டு கொண்டு ஆழ்வார் சொல்றேன், கலியும் கடும் கண்டு கொண்டு கடல் வண்ணன் பூரங்கள் மண்ணே இரிய புகிழ்ச்சிக பாடி எங்கு விடணும். அந்த மாதிரி நம்ம பாட்டு பாடிண்டே இருந்தாதான் அந்த கலக்கம் வந்து நம்ம அப்படி அழுத்தாம நாம துணிஞ்சு நிற்க முடியும். அதுக்காக இப்படி கூடாயிரணியன் கூறுகிறாள் மார்விடந்தவனை பார்வத்தால் பாடாதார் பாட்டென்னும் பாட்டல்ல கேட்டாமே. அதுக்கப்புறம் எம்பெருமான் எப்படி இருக்கான்? மையார் கடலும் மணிவரையும் மாமுகிலும் கொய்யார் புகழையும் தாயாவும் போன்றிருந்தனை யானை நெய்ய மலையானை சங்கேந்தும் கையானை கையொழா கையல்ல கண்டாமே. சங்கேந்தும் கையானை அதாவது நமக்கு நல்ல சப்தம் இருக்கணும். சங்கு எப்படி இருக்குன்னா பிரணவநாதத்தை போல சப்தத்திலையும் இருக்கும், உருவத்திலையும் பிரணவத்தை போல இருக்கும். சாரத்வம் எஸ்ய சம்ஸ்தானே சப்தேஜ பரிதிருஷ்யத்தே. அதனால சங்காகப்பட்டது ஒலியிலையும் உருக்கமா அந்த பிரணவநாதத்தை போல இருக்கும். சாரம்னா பிரணவம், உருவத்திலையும் அது வளைஞ்சு பிரணவத்தை போல இருக்கும். அப்படி சங்க ஏந்திருக்கானே அந்த எம்பெருமான நாம வளைந்தபடியாக கை கூப்பலன்னா இந்த கை பிரயோஜனமே இல்லை. சங்கேந்தும் கையானை கைதோடா. அதனாலதான் பெருமாள் இப்படி கூடாத விஷயத்தை நமக்கு போக்கடிச்ச உடனே நாம் என்ன பண்ணணும்? அஞ்சலி ஸ்வதங்கிரி முத்திஷ்ய
கதாபி சேனதிக்கு யதா ததாவாபி சகிருத்தோஞ்சலிஹி ததைவ முஷ்ணாத்ய சுபான்யசேஷதா சுபானி உஷ்ணாத்மி நஜாது ஹீயதே அப்படின்னு ஆளவந்தார் அனுசந்தானம் பண்ணாரே. அப்படிப்பட்டதான அந்த அவனுடைய அங்கிரி திருவடி தாமரையை உத்தேசித்து நாம ஒரு அஞ்சலி பண்ணணும். அந்த அஞ்சலி ஒண்ணு பண்ணிட்டோம்னா அது நம்முடைய அசுபங்கள்லாம் ஒழிச்சிடும், சுபங்கள்லாம் மேல 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 தந்துட்டே இருக்கும். நல் சுபங்களை ஒண்ணு ஒண்ணு அப்படியே புஷ்கலமா தந்துட்டே இருக்கும். அப்படிப்பட்டதான இந்த இடைஞ்சல்களை முஸ்லிமன் போக்கடித்த உடனே நாம பண்ண வேண்டிய காரியம் கை தொழணும். அது அந்த கை தொழத்தை கூட அவனே காண்பிக்கிறான். சங்கேந்தும் கையானை கைதொழா கை அல்ல. அதனால சங்கு எப்படி வளைந்த தன்மையாகும், அதாவது ஸ்வரத்தோட நல்ல ஸ்வரத்தோட கூடவும் இருக்குமோ, தாரத்தை போல எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி அந்த பிரணவத்தை சொல்லி எம்பெருமானுக்கு அப்படி ஒரு அஞ்சலி பண்ணணும். அப்படி பண்ணாத கை கையல்லா, கைதொழா கையல்ல கண்டானே. அதுக்கப்புறம் கல்லாறு புறாயும் இப்படி அவனை ஒரு தடவை கை தொழுவிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், அவனுக்கு நம்மால முடிஞ்சத பத்திரம் புஷ்பம் பலந்தோயம் யோமே பக்தியா பிரியத்துன்னு சொன்னானே, நமக்கு என்ன உண்டோ அது கொண்டு அவனை ஆராதிக்கணும். அவனுடைய அடியோனா போனா விட்டு கை தொழுதா விட்டு அவனை ஆராதிக்கணும். அதனால கண்டக புஷ்பம் உயர்ந்தது, தாமர புஷ்பம் உயர்ந்தது, அதை காட்டிலும் பக புஷ்பம் உயர்ந்தது, சொர்ண புஷ்பம் உயர்ந்தது இப்படின்னு போயிருந்து அதுக்கெல்லாம் நமக்கு சக்தி இருந்தா சரி, இல்லைன்னா அதை பற்றி கவலைப்படுவாங்க. கல்லார் துழாயும் கனவளரும் பூவிளையும் உள்ளார் உலகியும் அம்பலும் உன் கண்டத்தால் உள்ளாயோர் எனமாய் புக்கிடந்தான் பொன்னடி சென்று உள்ளாதார் உள்ளத்தை உள்ளமாக கொள்ளோனே. கல்லார் துழாயை சமர்ப்பிக்கக்கூடிய மகான்களா இருந்து கிடைச்சதுன்னா சரி, அப்படி இல்லைன்னா முள்ளார் முளரியா இருந்தாலும் அவனுக்கு பரவாயில்ல. அதாவது நம்முடைய யோகிதான் ரூபமாகி அங்க கிடைக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை பொறுத்தும். அதனால இப்படி இருக்கக்கூடியது உள்ளாயோரேனமாய் இடந்தான் பொன்னடி சென்னு உள்ளாய் அவதரிச்சா, ஏனமா அவதரிச்சா, அதாவது உள்ளாய்னா அன்னமா அவதாரம் பண்ண, ஏனமாய் அவதாரம் பண்ண, இப்படி எல்லாம் அவதாரம் பண்ணி அன்னமாய் அவதரிச்சு வேதத்தை மூட்டு கொடுத்தான், ஏனமாய் அவதரிச்சு பூமியை மூட்டு கொடுத்தான். இப்படியெல்லாம் உபகாரம் பண்ற பெருமாளுக்கு நாம கைதொழுது ஒண்ணு அவனுடைய அடியவனா போயிட்டோம்னா அந்த பெருமாள் நாம எதை கொடுத்தாலும் ஏற்றுக்கொண்டதுக்காகத்தான். அதாவது வைதிகர்கள் வைதிக ரீதியில எதை கொடுத்தாலும் எதன்ன புருஷோபவதி ததன்னாஸ்தஸ்ய தேவதாக, வைதிகர்களா இருக்கவா வைதிகமான ரீதியில எல்லாத்தையும் பண்ணி காமிக்கிறார். அதே குறவரா இருந்தாக்கா இனக்குறவர் புதியதுன்னும் எழில்மாலியும் குணத்தினை புள்ளி புது வழி காட்டி உன் பொன்னடி வாழ்கன்னு இனக்குறவர் புதியதுன்னும் எழில் மாலியும் சோலையுண்டாய் குறவர்கள்லாம் அந்த தினையை எடுத்து பெருமாளுக்கு பொங்கி காட்டுகிறார். வைதிகள்லாம் நல்ல அரிசியோ எவத்தையோ கொண்டு அக்னிஹோத்திராதிகள் பஞ்சமகாயத்தியங்கள்லாம் பண்றதுக்கு இன்னும் பெருமாளை அப்படி பண்றார். அதனால எதன்னா புருஷோபவத்தி ததன்னார்த்த தேவதா. அதனால தான் சிம்மனுக்கு சிங்கவழ குன்னத்துல அந்த ஆழியாகப்பட்டது அதுக்கு ஆகாரமா இருக்கக்கூடிய யானைய வஞ்சனானை கொம்பு கொண்டு பத்திமையால் அடிக்கு செங்கனாளி இறங்கும் சிங்கவள் கொன்றனை அப்படின்னு காய்ச்சல். அது போல இந்த பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் இருக்குது. அந்த மாதிரி எம்பெருமானுக்கு புஷ்பம் ரொம்ப முக்கியம். அவருக்கு இடத்துல புஷ்பம் முக்கியம். இந்த இடத்துல அதனால்தான் கல்லார் துழாயும் கனவளரும் பூவிலையும் உள்ளார் முளரையும் பெருமாளுக்கு போஜ்யாசனத்தை காட்டிடும். போஜ்யாசனம் நமக்கு என்ன ஆகாரமோ அதை பெருமாளுக்கு நிவேதனம் பண்றதுக்காக பெருமாளுடைய போஜ்யாசனம். ஆனா புஷ்பம் ரொம்ப முக்கியம். அந்த புஷ்பத்தை அதனால தான் இந்த இடத்துல கல்லார் துழாயும் அப்படின்னு சொன்னார். அதுல என்ன புஷ்பத்துல என்ன அந்த புஷ்பமும் தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவி தொழுது சொன்னாலே அந்த ரீதியில அஹிம்சா பிரதமம் புஷ்பம் புஷ்பம் இந்தியா சர்வபூததயா புஷ்பம் சமா புஷ்பம் விசேஷதா
ஞானம் புஷ்பம் தப புஷ்பம் தியானம் புஷ்பம் ததைவ சத்தியம் அஷ்டவிதம் புஷ்பம் விஷ்ணோ பிரீதிகரம் பவேத். இந்த பாஷ்ய புஷ்பங்கள் இருந்தே கல்லார்த்தியாய் கனவளரும் பூவிலையும் அவரும் சொன்னாரே சங்கக மல்லிகையோடு சங்ககினி வாழ்த்துன்னு, இதெல்லாம் பாஷ்ய புஷ்பங்கள். அந்த பாஷ்ய புஷ்பத்தை நாம சமர்ப்பிக்கிறதுனால நாம என்ன பண்றோம்னா, ஆந்தரமா இருக்கக்கூடிய அந்த புஷ்பம் இருக்குதே, அஹிம்சை, இந்திரிய நிகிரகம், சர்வபூத தயை, க்ஷமை, ஞானம், தபசு, தியானம், சத்தியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான இந்த புஷ்பங்கள்லாம் சமர்ப்பிக்கிறதுனால யாருக்கு என்ன முடியுமோ அந்த புஷ்பத்தை கல்லார் துழாயும் கனவளரும் பூவிளையும் உள்ளாயோரேனமாய் கிடந்தான். ஏன்னா அவன் சமர்ப்பிச்சாலும் அவன் எல்லா எண்ணின்ன யோனியுமாய் பிறந்தாய் இமையோர் தலைவான்னு ஆசிரித்தால அனுகிரகிச்சிருக்கா எல்லா யோனிலையும் பறந்ததுனால அவனுக்கு எது சமர்ப்பிச்சாலும் அவனுக்கு உகக்கும். அதே மற்ற தேவதைகள்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கிறதுனால அவளுக்கு இன்னதுதான் சமர்ப்பிக்கணும்னு உண்டு. பெருமாளுக்கு எதை வேணா சமர்ப்பிக்கலாம். ஏன்னா அவன் எந்த ரீதியில வேணாலும் ஆசிரித்தாளுக்கா அவதாரம் பண்றதுனால அதை கொண்டு நாம வர்ணாசிரம தர்மத்தை மீறி சமர்ப்பிக்க கூடாது. அவரவர்களுடைய ஆசிரமத்துக்கு தகுந்தபடி எம்பெருமான் அவரவர்களை ஆட்கொள்றதுக்கு தகுந்த உருவத்தை எடுக்கிறதுனால அவனுக்கு எதை வேணாலும், அதாவது மாம்சம் சாப்பிட்றோம், மாம்சத்தை பெருமாளுக்கு நிவேதனம் பண்ணலாம், கண்டாகர்ணன் தொழுதிகள். அதுக்காக நாம மாம்சத்தை பெருமாளுக்கு நிவேதனம் பண்ணி சாப்பிடக்கூடாது. புரியுதா? பெருமாளுக்கு எல்லாம் உதவும்னா என்ன அர்த்தம்? அவன் சர்வலோக சரண்யனானத்தினால லோகத்துல பலவிதமான பேர் இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல இது ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதனால அவரவர்களுக்கு தகுந்தத்தை சமர்ப்பிக்கத்தை அதை ஏற்றுக்கிறதுக்கு அந்தந்த ரூபதமான பெருமாள் இருக்கான். அதனால இப்போ புளிய கூட வச்சுக்கேன், ஒரு மினிஸ்டர் பெரிய இருக்காங்க, அவன் மினிஸ்டருக்கு இப்படிதான் அவனை அவனுக்கு மெனுலாம் சாப்பாட்டு மெனுலாம் அப்படின்னா அதுபடிதான் பண்ணணும், அவனுக்கு அந்த குவாலிட்டியில் தான் பண்ணணும். திடீர்னு அவன் எங்கேயோ இப்போ கிருஷ்ணன் விதுரர் வீட்டில் போய் பூ சாப்பிட்டா மாதிரி அவன் எங்கேயோ சேரியில போய் ஒரு டம்ளர் டீ சாப்பிட்டு வந்துடுறான்னுக்கிறா, அங்க சாப்பிட்டு அலுமினிய டம்ளர்ல நீ கொடுக்க முடியுமோ? கொடுக்க முடியாது. அதை போலதான் இதை வச்சுக்கணும். அதனால கல்லார் துழா புள்ளாயோரே நமாய் கிடந்தான் பொன்றடிக்கன்னு, அப்படிப்பட்ட பொன்னடிக்கு அப்படின்னு தனக்கு கிடைச்ச வசுவை உள்ளாதார் உள்ளத்தை அப்படி எண்ணாதவாள அவளுடைய எண்ணத்தை எண்ணமாவே கொள்ள மாட்டோம். அதுக்கப்புறம் கனையார் கடலும் கொண்டராய் நினையாதார், கனையார் கடலும் கருவிளையும் காயாவும் மனையானை அன்பினால் ஆர்வத்தால் என்னும் சுனையார் மலரிட்டு தொண்டராய் நினையாதார் நெஞ்சென்னும் நெஞ்சல்ல கண்டாமே. இப்படி எம்பெருமான அர்ச்சிக்கிறது மாத்திரம் இல்லை, எப்பவும் இப்படிப்பட்ட மலர்கள்லாம் இட்டு என்னைக்கும் நினைக்கணும். அந்த எம்பெருமானுடைய உபகாரத்தை ஒரு நாளைக்கு அர்ச்சனை பண்ணிட்டான் தீர்ந்து போச்சு, அதாவது அவன் பண்ணத்துக்கு நாமும் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. அந்த உபகார ஸ்மிருதிய என்னைக்கும் நினைக்கணும். அதனால நினையாத அப்படி நினைக்காதவாளுடைய என்னும் சுனையார் மலர் இட்டு, என்னைக்கும் இப்படி மலரை இட்டு நினையாதார் நெஞ்சு, அப்படி இல்லைன்னா அந்த நெஞ்சை நெஞ்சல்ல கண்டாமே. அதுக்கப்புறம் செங்கனடியானை சிந்தி தறியாதார், அதாவது எப்படிப்பட்ட செங்கனடியான்? வெறியார் கருங்கூந்தலாட்சியர் வைத்த நுதி உரியார் நறுவெண்ணை தானுகந்துண்ட சிறியானை செங்கனடியானை சிந்தி தறியாதார். அதாவது இப்படி எம்பெருமான் என்ன பண்றான், அந்த ஆட்சியர்கள் வைத்த வெண்ணைய தானே உண்டான். வெறியார் கருங்கூந்தல் ஆட்சியர் உரியார் வைத்த நறுவெண்ணை தானு கொண்டுண்ட சிறியானை, அந்த உரிமேலவா வச்ச வெண்ணையை தானே எடுத்து சாப்பிட்றான். அதை போல நம்முடைய திரவியம் நம்முடைய ஆத்மாவை அந்த எம்பெருமானே கேட்டு பெறான். அந்த மாதிரி அப்படி அவன் களவாடி அந்த வெண்ணையை எப்படி ஆசிரித்தாளுடைய திரவியத்தை உகப்பா சாட்டானோ அந்த மாதிரி நாம அபிமானிச்சுட்டு நம்முடைய ஆத்மாவை அவன் சமர்ப்பிக்கும்படி நம்ம பண்ணி அதை ஸ்வீகரிக்கிறானே. அப்படிப்பட்ட எம்பெருமானை சிந்தித்தறியாதார் செங்கண் நெடியானை. அதனால அந்த கண் கொண்டு எம்பெருமான் அப்படி நீண்ட உபகாரத்தை பண்ணிட்டு வரானே நெடுநாள, அப்படி எம்பெருமான
சிந்திச்சு இப்படியெல்லாம் பல காலமா ஈஸ்வர சௌஹார்தம் அதுக்கு முன்ன சிருஷ்டி பண்ணது தொடக்கமா உயிர்த்து உணர்வென்னும் ஒளிகொள் விளக்கேற்றி வைத்தவனை நாடி வலைப்படுத்தேன்னு பேயாழ்வாரும் காய்கிறேன். அந்த மாதிரி சிருஷ்டி காலம் தொடக்கமா நமக்கு இப்படி உபகாரம் பண்ணிட்டு தானே. இப்படிப்பட்ட எம்பெருமானை சிந்தித்தறியாதா ஒன் பை ஒன்னா இப்படி பண்ணா அப்படி பண்ணான்னு சிந்தித்து அறியாதவாள அவளை எதையுமே அவ அறிஞ்சவாள் இல்லை அப்படின்றத நினைக்கிறோம், தள்ளுபடி பண்றோம். அதே மாதிரி ஆண் விட ஏழங்கடத்தார்க்கு ஆளானார் அல்லாதார் மானிடவர் அல்லரென் என் மனத்தே வைத்தேனே. இப்படி ஆண் விட ஏழு அந்த 7 எருத முடிச்சு அதுக்கப்புறம் நப்பின்னைய கல்யாணம் பண்ணிட்டானே. எவ்வளவோ பாடுபட்டு நாம பாடுபட்டு பெருமாள் அடையல, பெருமாள் பாடுபட்டு நம்ம பெறான். அப்படிப்பட்ட ஆண்விட 7 அன்று அடர்த்தார்க்கு அவனுக்கு போய் ஆளாகலன்னா அவன் அப்படி நம்ம கஷ்டப்பட்டு ஓடி நம்ம வளைச்சு பிடிச்சி பண்றான்னா அப்பவும் நாம திமிருண்டு ஒருத்தம் போனான்னா அவனுக்கு ஆளாகாத அப்படிப்பட்டவாளை மானிடவரல்லரென் என் மனத்தை மிருகப்பிராயாளவாள்லாம் 6 அறிவுடைய மனுஷர்கள்னே நினைக்க மாட்டேன் அப்படின்னு இந்த ஆழ்வார் சொன்னார். அப்படி கல்லாறு பொழில் தென்னங்கன் கமலப்பதங்கள் நெஞ்சில் கொள்ளா மனுஷரை நீங்கி. இப்படி கல்லார் பொழில் தென்னரங்கனுடைய கமலப்பதங்களை நினைக்காதவாளை, அதாவது தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார் போல திருப்பான ஆழ்வார் போல அப்படி நினைக்காத இப்படி விபரீதமா இருக்கக்கூடியவர்கள்னா அவளெல்லாம் நீங்கி நீங்கி விட்டொழித்த குறையல் பிரான், அதாவது திருமங்கை ஆழ்வார். இதுக்கு மேல அடுத்த வாரம் தொடருவோம். கல்லார் பொழில் தன் அரங்கன் கமலில் கொள்ளா மனுஷரை நீங்கி குறையல் நடிக்கு இல்லாதவன் பனிராமானுஷன் கசீலமல்லா இல்லாதன் நெஞ்சு ஒன்னறியேன் என குற்ற பேரியல்வே. கவிதார்த்தியசிம்மாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமः. வாதித்வஜரோபங்க பஞ்சானன பராக்கிரமா ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதார்ய ஸ்திரம் விஜயதாம் பூ ஸ்ரீராமான்ய சித்தாந்த நிர்தாரண துரந்தரா ஆதிவம் கடவோபாச்சேரீந்திரோ தேவதாத்மீ ஸ்ரீரங்கீஷான பதாட்சே ஸ்ரீவத்வம்சதிலகம் வந்தே ஸ்ரீகிருஷ்ணதேசிகம். இன்னைக்கு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு சாதாரணமான டயத்தை காட்டிலும் ஒரு 5-6 நிமிஷம் அதிகப்படி எடுத்துட்டேன். கேள்விகள் எதனா இருந்தா சொல்லுங்க. ஹலோ அடியன் இருக்கோமாமா. ரொம்ப பிரமாதமா இருந்தது இன்னைக்கு. திருக்கோஷ்டியூர்னு ஏன் பெயர் வந்துன்னு சொன்னேன், நீங்க சாதிச்சது ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது அது அடியன். அதுக்கப்புறம் இந்த ஆச்சாரிய இந்த 10th anniversary பண்ணமே, அதுவும் அது பிளான் பண்ணாம தான் நடந்தது. அது சீக்வன்ஸ் கருடோத்சவம், அப்புறம் ரதோத்சவம், அதுக்கப்புறம் மோகினி அலங்காரம்னு அதுக்கு பெருமாளே தான் அந்த மாதிரி நடத்திட்டு இருக்கார். அதுக்கு நீங்க எங்களுக்கு அர்த்தம் காமிச்சு கொடுத்தது எங்களுக்கு ரொம்ப கிருபை அது அடியன். அதாவது மோகினி அலங்காரம் சொல்லவே கூடாது, நாச்சியார் திருக்கோலம்னு சொல்லணும். மோகினி அலங்காரம்னா தேவர்களை மயக்கிறதுக்காக பண்ண அலங்காரம். அது கதை கேட்டு ராவண சீதைக்கு சித்தப்பான்னு சொன்னா என்ன பிரயோஜனம்? இப்படி பதிக்கு பாரார்த்தியா இருந்து கைங்கரியம் பண்ணணும்ன்றத காண்பிச்சாள். அந்த பிரம்மமா இருக்கக்கூடிய மிதுனத்திலேயே ஒன்னு பத்தியாவும் ஒன்னு பத்னியாவும் இருந்து இந்த ஸ்ரீ பிராயம் இதன் ஜகத் இப்ப சொல்லல, எல்லா ஜகத்தும் ஸ்ரீ பிராயாள் அப்படின்றதுனால அந்த ஸ்திரீகள் எப்படி பதி பாராட்டுகளா நடந்துக்கணும்ன்றது அந்த நாச்சியார் திருக்கோலத்துல நாச்சியார் காண்பிக்கிறா. அதனால அதுதான் சாஸ்திரார்த்தம், நாம தெரிஞ்சுக்கிற சாஸ்திரத்தினுடைய சாரம். அதனால நாச்சியார் திருக்கோலம் நடந்தது அப்படின்னு நான் சொன்னேன். நீ அதை விட்டு மோகினி அவதாரம்னு சொல்லக்கூடாது, மோகினி அலங்காரம்னு. மோகினி அலங்காரம்ன்றது அது பெருமாள் அசுரர்களை மோகிப்பிக்கிறதுக்காக பண்ண அவதாரம், அது இல்லை. அது என்ன மோகினி அலங்காரம்னு சாதாரண லோகத்துல சொல்லிட்டு இருக்கா, இல்ல நாச்சியார் திருக்கோலம் தான் அது. அடியே சுவாமி, இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம். நம்ம அருண் சொன்னாப்புல அந்த ஒரு ரீசெண்டா நடந்த ஐட்டம்
சென்ட்ரலைஸ் பண்ணி போக்கஸ் பண்ணி சொன்னதுல ஒரு 4-5 சமாச்சாரம் மனசுல அப்படியே பதிஞ்சிருக்கு. இன்னைக்கு முதல் சமாச்சாரம், அட்லாண்டாங்கிற நகரத்துல திருக்கோஷ்டியாக நம்ம சிஷ்யாலாம் முகில்வண்ணனை கை தொழுது கூடி ஆடி விழா செய்த வைபவத்தை தேவரீர் சொன்னது ரொம்ப விசேஷம். இரண்டாவது, நாதனை நரசிங்கனை இராப்பாலா ஆராதித்து வரும் அழசிங்கர் திருவிடிகளை இந்த சிஷ்யாலாம் ஆசிரியிச்சு சிஷத்வேன சம்பத்வேனு அதை ரொம்ப கேப்சர் பண்ணி ஹைலைட் பண்ணல். அதுவும் அந்த சேர்ந்திருந்தவாளுக்கும் அதை பத்தி நினைச்சவாளுக்கும் மனசுக்கு ரொம்ப திருப்தியா இருக்கு. மூணாவது, இந்த கருட சேவை, திருத்தேர், நாச்சியார் திருக்கோலம் இதனுடைய சூஷ்மார்த்தங்களை எடுத்து விளக்கினது ரொம்ப நாளைக்கு மனசுல எல்லாருக்கும் பட்டு இருக்கும். கடைசியா அணியரங்கனை ஆழ்வார்கள் கொண்டாடிய விதத்தை ரொம்ப பிரமாதமாக திருமலை மூலமாகவும் அப்புறம் திருப்பாணருடைய அனுபவம் மூலமாகவும் சேவிச்சுண்டது ரொம்ப பூர்ணமா இருந்தது. இதெல்லாம் சொல்லி இன்னைக்கு நல்ல தினம் இத விஷயமா கேட்டதுன்ட்டு சொல்லிட்டு விஞ்ஞாபிச்சு அதோட நான் அமைதி அடைகிறேன்.